Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we are running at least 30 minutes behind schedule. I'll try to wrap up within time so that the future program will proper kar sakiye. For that I need your attention. Okay, before I start with my topic today, I have a question here. How many of you are into or are planning to go into civil engineering or architecture? Anybody here? Architecture, civil engineering? कोई बच्चा? Okay. मेरी थोड़ी उम्मीद ते पानी फिर गया. कारण ये सीगा मैं जिथे जाना ना कैंप्स विच मैं हमेशा कहना जेडे बच्चे में उन्होंने मैं चैलेंज देना we design a Gurdwara hall where you can have a back sport, every sport, wherever Singh sits or BB sits, there's a back sport so that nobody goes behind or farther away, दूर जाके ना बैठे सारे नेड़े ले बैठन, है ना? ते ऐसे जब बैठे होते ही पिछले एक बैक स्पोर्ट निकला है, थानू स्पोर्ट मिल गई बैग थी, है ना? तो दूर नहीं जाओगे, है ना? नेड़े बैठोगे, है ना? यही होता है. सो गुरु दी संगत जो आप आना ना कोशिश करनी है जिन्ना गुरु दे नेड़े होके बैठिए, हाँ जी, तो थोड़े नेड़े आ जाओ सारे जिन्ने जिन्ने पिछे बैठे नेड़े नेड़े हो जाओ क्योंकि गुरु दे नेड़े हो पैना. महाराज कहते ने नित संत जना की संगत जाए भैया मुँह जोड़िए क्लोजली सिट टुगैदर, है ना? गोडे नाल गोडा जोड़ के ताकि ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਓਨੇ ਔਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ. ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਓਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰਾ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ. ਵੀ ਵਿਦਿਨ ਦ ਔਰਾ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. ਫਰਦਰ ਵੀ ਗੋ ਵੀ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਫਰਦਰ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ. That doesn't mean if somebody is sitting already up front and you go and disturb him or her and then not to do that. ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪੌਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦਿਸ ਇਨ ਵੈਨਐਵਰ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਡੋਲ, ਹੈ ਨਾ? ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ causing any disturbance to anybody and listen to whatever is being said at the ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਟ ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਊਟ ਵਿਥ ਕ੍ਰੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ. ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? Tropical bird spotted in the heart of Oakland is now sparking curiosity and clearly a little joy on social media. People are flocking to Lake Merritt to catch a glimpse of a yellow parrot that's been seen hanging out with a group of crows. Okay, I do it. Experts tell us it's likely that this... Okay, let me go down. A tropical bird spotted in the heart of Oakland is now sparking curiosity and clearly a little joy on social media. People are flocking to Lake Merritt to catch a glimpse of a yellow parrot that's been seen hanging out with a group of crows. Bird experts tell us it's likely that this was someone's pet who either escaped or was recklessly released. We sent NBC Bay Area's Melissa Colorado on the hunt for that peculiar parrot. We looked, we searched, we came up empty. We didn't spot the elusive yellow parrot, but we found someone who did. All of a sudden, I saw something that wasn't a crow. It was this parrot with a yellow head. David Robinson is the bird nerd who spotted a yellow-headed Amazon parrot in his Oakland neighborhood 3 weeks ago. The crows were kind of harassing it. Robinson says despite the bullying, the parrot kept following the crows, and over time, Robinson thinks the crows have accepted this colorful bird as one of their own. Last week, another Oakland bird watcher, Ingrid Taylor, spotted the parrot roosting with a murder of crows in Oakland's uptown neighborhood. And it's making crow-like noises.
and parrots are mimics. Those who live by Lake Merritt are now keeping their eyes peeled for the parrot. It's a local celebrity now. It gives people something else to think about than Corona. A bird expert with the Golden Gate Audubon Society says the parrot is a popular cage bird species and is likely a pet who either escaped or was irresponsibly let go. And this is an endangered species, and partially because of the pet trade. The bird expert says while it's likely the parrot can tolerate the overnight cold, it's defenseless against predators like owls, cats, and certain hawks. Clearly, this gives me hope for the world. If crows and parrots can recognize each other, they probably speak different dialects of the same language and hang out. That gives me a little bit of hope for humanity. In Oakland, Melissa Colorado, NBC, Bay Area News. Okay, we all have to stick together during this pandemic, so those crows should befriend that parrot. Yes. Good point, Jessica. Yes. Hey, I like that. ਸੋ ਪੈਂਡੇਮਿਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਭ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ the topic I want to share with you. Well, a tropical bird spotted in the heart of Oakland is ਸੋ a suitable career for a Sikh ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ this showed the real color of the Indian government, Indian police ਹਨ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਟੂ show that ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, but then the whole video came out। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ they hit him thrice ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗਦੇ ਨੰਗਦੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ। Okay, when this ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ was happening, so there were a lot of lectures coming up, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, every there were a lot of lectures and people were coming from all over, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। And during those lectures one phrase kept coming again and again, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਓਕੇ, ਸੌਰੀ ਫॉर द ਮਿਸਟੇਕ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ? ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਐਨੀਵਨ? ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬਈ the best profession, best livelihood is ਖੇਤੀ, farming ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। and but the next to farming is ਵਪਾਰ, doing business, and then the worst thing is to be a servant or in employment. That is the worst thing to be done ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ this is when I was young ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। So somewhere it was ingrained in my mind ਬਈ ਮੇਬੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ then it happened when it was being repeated again and again at ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, so I thought maybe I had to do some research। ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਕਲਚਰਲ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਅ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ that ਖੇਤੀ is the best thing to do, best profession to be in, and if you are into business then it's next best to being a farmer, and then the worst thing if you for your livelihood is to be an employee ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੁਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜੇ ਤੁਧ ਸੰਭਾਲੀ, ਸੋ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੁਡੇ ਈਵਨ ਫਾਰਮਿੰਗ many people they indulge in wrong practices and out here in America the whole of the corn fields they are owned by one company, Monsanto, North America. 90% of the farms, 90% of the corn is owned by one company.
ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਪੈਸਟੀਫਾਈਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਈਲਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਪਲੀ ਦੇ ਡੈਡ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮਪੈਥ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਅਰ, ਹੀ ਕਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਹੀ ਬੀਜਦਾ। ਸਰ ਦਿਸ ਕਾਈ ਨਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਲਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर द ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਰੈਂਪੈਂਟ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਈਲਡ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਟੂ create more yield. And they say that the wheat today we eat is not as good, it's worse, है ना, it's a poison now. What the wheat we used to like 100 years ago, ਉਹ wheat ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ wheat ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ wheat ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ yield ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ and then they modified it genetically so that they have created certain enzymes in that wheat which makes you addicted to the wheat. You can't live without wheat. So people, they can eat everything but they can't live without bread, है ना, सारा कुछ खा के आ जाएगा, घर आके bread चाहिए है। So here the doctors, they have tried putting people like heart patients off wheat and they have improved drastically. They didn't know any, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ just by cutting out wheat from their diet, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਿਨ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। employee also, if you are living a truthful life, employment is also good. ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੌਣ ਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕਟਾਏ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ? ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਲਹਾਈਆਂ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜੇ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੇ ਵਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਦ ਮੁਗਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਸੀਗੇ। He was such a great intellectual. His mathematics, his economics was such great. The Mughals, they had no choice. They had to employ him. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ employment ਵਿੱਚ, because he was so much accomplished, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। They had to make him prime minister because he was so great in his profession, economics and all. So they had no choice. Otherwise, they were not like a Sikh to be a prime minister of India. But they needed him, so they made him a prime minister of India, and he helped country come out of economic crisis, है ना, because it's a great economy. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਵਣਜਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ,
they were in employment. They large part of their life they were in employment of Mughal court. Still they lived to the Sikhi fullest, है ना. उन्होंने शहीदी पा ली पर सिੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ मैंने they had a choice, या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, and give up your Sikhi. They chose to be a Sikh, है ना. and they were martyred in a very very dreadful way. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ. they were so suitable career ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ. thing is we have to live with our values, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. we have to inculcate that lifestyle in ourselves. ਉਹ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, then people appreciate you, ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ in employment you do your job truthfully, ਹਾਂਜੀ, you don't undercut anybody, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, but you are like focused on your job, you do best for the employer. The employer is always happy, है ना. We've seen people score 6 who have risen in employment, they came up, है ना, from the early levels and entry level to ho CEO ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, just because they were rewarded for their good work, है ना. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ they are doing very well in jobs, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ you have an example in your mind, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, he was into job, now he is running his own business. ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ is in political profession ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, he is keeping his ਸਿੱਖੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਐਨੀਬਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ UK ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ. she is a chaplain in Air Force, in Royal British Air Force ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚੈਪਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੀ ਜ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਸੋ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਅ ਚੈਪਲਨ ਵਾਸ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਲਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਦੇ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੁਮਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੱਕਰ ਔਨ ਦ ਦੁਮਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਟਮੋਰੋ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਇਫ ਟਮੋਰੋ ਸਮ ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆ ਮੇਕਸ ਹਿਸ ਵੇ ਇਨਟੂ ਦ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਪਲਨ, it can happen, somebody can lobby and they can come into it, he is not a practicing Sikh, but he makes somehow. But the thing is he'll have to wear a dumala and he'll have to wear a ਚੱਕਰ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, nobody can change the dress code, ਹੈ ਨਾ. there was lot of discussion gone into it, and she said like when we were deciding the dress code, our own people were against dumala and a chakkar, ਹੈ ਨਾ. while the Britishers, because they knew they had Sikhs in while they were in India, they knew the Sikhs, ਉਦੋਂ ਵੀ British army ਵਿੱਚ Sikhs ਜਿਹੜੀ regiment ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, so they knew. So from there they say no, it's a history, Sikhs in army they wear a chakkar in our dress code, so here also the chaplain will be. ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਫੈਡਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੈ ਨਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ. she was a lawyer, ਹੈ ਨਾ. then she went into the judge, became a judge. Now she's a Supreme Court judge in Canada. So that's because of sheer hard work. She wears a dastar Ali Bibi. She's a judge. She sits on the British Supreme Court, है ना. So ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ examples ਹੈਗੇ ਨੇ. being into Sikhi, we can do good in our jobs, whichever job we are. ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. we are not answerable to anybody else, ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ. we are working for ourselves, okay. ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ we have to deal with other people, ਹੈ ਨਾ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ. employment we are always working for somebody, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, is no way anybody can do a discrimination with you, and ultimately the talent, your excellence
ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ caliber ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. And I have seen it in my life also when I was earlier, when after doing my MBA, I was into sales. So there were a lot of, initially, like my bosses, I was in Dunlop, India. So they tried not to give me the promotions in time. But they couldn't hold it for long because my performance was so good. Ultimately, they had to bring me up. है ना, ते और जब भी वो नहीं कैसे, suppose there was like 20 depots in all of India. So whenever they will leave out of the promotions, so the people will call the manager, why are you doing this with him, so ultimately they had to. So जब तुसी काम चंगा कर दो, and I had problems, जब मैं क्योंकि I was truthful, I didn't try to do any wrongdoing, मैं stats ਨੂੰ गलत नहीं करता सीगा, ਜਿਹੜੀ sales ਦੀ figures ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. So initially I had problems in that, because ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ. ਮਾਈ ਡੀਲਰ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਟੂ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੇਕਸ to get into the system, let people understand your values, but ultimately when the people around you, they start understanding you, your values, they start appreciating it, and it's good. So, and then another option is to be entrepreneur, so we can be entrepreneur. ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੈਲੰਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, you find anything wrong in this picture? Okay, tell you, it's in the center it's me, on the left is my younger sister, she's sitting here, and on the right is my elder sister. This picture is 1974 or 75. We were young and we were living in northeast, and Manipur state hai, my father was transferred there, and वैसे picture amateur picture है, subject side te हैगा, है ना. Male chauvinism, मुंडा बिठाया, कुड़ियाँ खड़ियाँ कीतियाँ हुई ने, so many things are wrong here, है ना. पर नहीं, I come to the real story. There's another element apart from us three. There's another element here. What is that? A scooter. There's a story behind the scooter. It's a Lambretta scooter. Okay, so my dad didn't have, in those days in India, to get a scooter you had to have wait for 15-20 years. You would apply. 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਦੀ, and there were only two brands. One was this, another was Vespa, and Vespa was more sought after, this was the second sought after. And so when we came to Manipur, so the Gurdwara, it was very far, maybe 3 miles from our home. So my father, he never missed a Sunday Diwan, है ना. ਸਾਨੂੰ always ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. A parenting tip, है ना. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, he would have a pedal bicycle. So ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, so morning me and my younger sister ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਪੈਡਲ ਕਰਕੇ ਤੇ he'll take them, half ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, then he will come back. Me and my elder sister, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ then pedal all the way, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. That was our routine for almost a year and a half, ਹੈ ਨਾ. It was very difficult for him, and he had a knee fracture. His the kneecap was removed, ਹੈ ਨਾ. He pedaled the bicycle without a kneecap. ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. So ਇਹ ਕਾਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਤੇ we are grateful, ਹੈ ਨਾ. ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਦੈਮ. ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੈਟ ਦੈਮ. ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ they'll start, when they start looking around, people ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ they'll start behaving. But don't stop bringing them to Gurdwara just because they are creating disturbance. They are young, they have to be energetic. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. So once what happened was, my dad was in a profession where there was like a lot of auditing done for the government offices and people, their pensions and all those stuff.
So there was a guy he had some problem with his pension plan, and he came to my dad and he sorted it out. And that guy, he was working in the chief minister's office. It's like a governor in a state in America or a premier in British province, है ना? As the CMO's chief minister office जो काम करता सीगा. So people like who used to do this kind of work, they would take some bribe, है ना? काम करने तो बाद पैसे लेंदे सीगे. तो उन्हें कहा दसो थानू की देवा. वो कहते मैं नहीं कुछ लेंदा. नहीं कुछ ता करो, कुछ ता I have to give you, I have to pay you back. वो कहते जे तू करना ही है ना, मैनू CMO तो चिट्ठी ले दे, स्कूटर चाहिए मैनू. So he got a recommendatory letter from the chief minister's office, and then we got the scooter. And this scooter was the only scooter in the dealership. He said, "आ ले जाओ, इस तो बाद अगला scooter जेड़ा आना है वो 6 महीने बाद आएगा." So this scooter, we bought it for like 5,000 rupees, which is like $80 in Canadian dollars in today's terms, and such a faithful scooter, है ना? इन्हें 20 साल साड़ी सेवा की थी. फिर पहला पापा दो करके ले जाते सीगे. फिर सानू पंजा नू एक स्कूटर ते बिठा के ले जाते सीगे, है ना? एक स्कूटर ते, and it happened like till 78, 79, 80 तक, 80 right. The scooter was with us till 91, है ना? 74 till 91. उस बाद की होया जी 91 which then many new scooters came. They were off the shelf, ना? Easily मिल जाते सीगे. And there was one without gear, kinetic, and that was the trend those days. So my father retired, so with his retirement money we bought a new scooter, a nice one. ये वाला scooter ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ. And somebody said, look ਜੀ ਇਹਦਾ 1200 ਲੈ ਲਓ. 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 1200 ਚ ਦੇ ਆਏ. Today I am like, oh man, why I did that? ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਬਡੀ ਨੋ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਰ. ਹੀ ਕਲੈਕਟਸ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕੂਟਰਸ, ਓਲਡ ਸਕੂਟਰਸ, ਐਂਟੀਕਸ. ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਟਰ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਕ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ. ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਲੈ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਘਰ, ਨਿਆਣੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਲੈ ਜਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਮ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਜਸਟ ਨਾਟ ਵਨ ਰੈਡਿਸ਼. ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ. ਹੀ ਮੂਵਸ ਔਨ. ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਗ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਅ ਪਾਊਂਡ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਆਫ ਯੋਰ ਚੋਇਸ, ਐਨੀ ਮਿਠਾਈ ਆਫ ਯੋਰ ਚੋਇਸ, ਹਾਫ ਅ ਪਾਊਂਡ, ਮੇਬੀ 1 ਪਾਊਂਡ ਐਟ ਦ ਮੈਕਸ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੱਸਦਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਫ ਅ ਪਾਊਂਡ, ਮੇਬੀ 1 ਪਾਊਂਡ. ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੱਪੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਜਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ ਲੋ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਗਿਵ ਇਟ ਫॉर ਜਸਟ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ, ਹੈ ਨਾ? ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਹੀ ਮੂਵਸ ਔਨ, ਦੈਨ ਹੀ ਕਮਸ ਟੂ ਅ ਜਿਊਲਰ ਸ਼ਾਪ. ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਜਿਊਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ that this was not a servant master relationship. Salas Rai was very noble person,
ਐਂਡ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹਿਸ EMPLOYEE ਐਜ਼ ਹਿਸ ਓਨ ਚਾਈਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਹਿਮ ਆਲ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਡ, ਹੈ ਨਾ। ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ EMPLOYEE ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਨੋਬਲ ਪਰਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਟਰਸ ਆਲਸੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYEE ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੱਥਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਮ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੇ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਇਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼, ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ 100 ਰੁਪੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਪੇਟਿਆ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੈ। I have never seen this precious stone in my life. My ustad, my master from whom I learned this trade, he used to tell me, whenever you see this kind of precious jewel, you must pay some respect to it. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੇਚੇਂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਥਰ ਲਪੇਟਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਜਸਟ ਵਾਕਸ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੌਹਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ, EMPLOYEE ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਕ ਦਿਸ ਫੂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟਫ, ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਵਰਤ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਦਰਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। He had that longing for the God, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, was kindling inside. Suddenly when he does the dar of Guru Nanak Dev Ji, he could realize that this ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੌਹਰੀ ਦਾ EMPLOYEE ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨੌਕਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਮੇਰੇ there was some ego in me. You were really a true servant. ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ as a servant ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾ ਦਰਕਾ ਹੈ, ਹੀ ਲੀਡਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਦਰਕੇ ਦੀ ਹੀ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਟਰੂ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਵੈਲਿਊ ਆਵਰ who can really appreciate the values, the principles that we carry. When we go out in the world, a parrot in crow, and among the crows, so we are a parrot. Suppose, it's not like I'm differentiating between crows. A crow can also come to a pride of parrots. A parrot, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮਸ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। not everybody is going to be appreciating your value system. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਪਛਾਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਪ ਦੈਮ ਇੰਟੈਕਟ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਰ ਆਰ 100 ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਐਨੀਬਡੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਪੜ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਫਟ ਇਟ ਅਪ ਸਲੋਲੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਗੁਰਮੰਤਰ ਐਂਡ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਜਦ ਸੁਰਤ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠਦੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਸ ਤਿਨ ਰਾਓ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾਓ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਲਿਟਲ ਹੈਡੀ ਫॉर द ਯੰਗਸ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ he had like great knowledge of chemicals he had great knowledge of agriculture and he was a great administrator also the small kingdoms in India they used to call him to be his darbari ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਦੈਟ ਅਰਜ ਸੋ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਰਥ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲਏ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਪਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇ ਵਰ ਐਲੋਕੇਟਿੰਗ ਰੂਮਸ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਲ ਦ speakers they were given a separate room so that they can sit in the room they can prepare the lectures and all those ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ somehow ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਤਾ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਈ ਟੈਲ ਹਿਮ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਟੈਲ ਹਿਮ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਲਾਸਟ ਈਵਨ ਅ ਮਿਨਟ ਵਿਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗ this head can't be shaved there was amrit put into this head and all his chaturaiyan were gone ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ and with one sentence because of bandagi of that Gursikh he was changed overnight and that moment onwards he was saved and then he did his bandagi and he became that level that by ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਪਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ, ਹੀ ਕੈਨ ਵੈਲਿਊ ਦ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪੜ ਲੁਹਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ 100 ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ 100 ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we enter world, outside world, then our beliefs, they are contradicted to the world, the way the world is behaving ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਲ ਸਿੰਘਾਂ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਉੱਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਧਰਮ, ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਟਨ values to carry, ਹੈ ਨਾ, certain duties to carry. So as a parent, that's our parent ਧਰਮ। as a ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਰਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਥ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਖ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So if I change your karma for a while and I give you all, and you get all the things you're wishing for, but your habits are still there, your mind is still into that habit, it will go back into it. You will scuttle the whole thing, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਗਵਾ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਏ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਪਣਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਲਾਈਕ ਫॉर ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਬਾਰਗੇਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਾਰਗੇਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਨੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਨੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ put a fixed price on all the things they were dealing in. Now the customers started coming. ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ this much dollars, ਐਨੇ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਪੀਪਲ ਵਰ ਨੋਟ ਹੈਪੀ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਿਡ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲ ਵਰ ਨੋਟ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਦੇ ਬਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਈਵਨ ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਹੈਵ 2 meals in a day। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ people then when they went around to other shops and then they knew okay these guys ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, their products are good and a pure product ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਿਡ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੈਨ ਕੋਟ ਬਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲਾਇਨਸ ਰੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ there was a shepherd, he used to graze his sheep in the jungle. One day he found a lion cub. He was way late ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਸੋ he started following the sheep. He started behaving like the sheep. ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ when they were in the jungle there was a lion far away and the lion made a roar. ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਲਾਇਨ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, it was a progeny of a lion, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। there's some connection ਨਾ, this is some connection with this voice। ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਰੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। 1 attempt, 2nd attempt ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ and then started roaring like a lion. The sheep ran away and he was back into his own self। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਇਨ ਦੀ ਰੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥਿੜਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੈਂਪਸ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, we were dealing with this kind of topic
ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਖੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਦੇ ਮਨੀ ਯੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਮ who came from Hindu families into Sikh, some were like the Sikh born kids, but they were not into Sikhi, they got inspiration. There was one young guy sitting in the Sangat, and he had like very dashni chehra, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। He didn't stand up, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ you also share a story, ਹੈ ਨਾ। So he said, now he told his story. So I was born in a Sikh family. I got into wrong Sangat and I started taking drugs. So I was in Delhi. I used to take a lot of drugs, and I went so much into the drugs, and slowly I was thinking I knew my end is coming. But the drugs have overtaken me so much that I couldn't help myself, you know? And I was seeing my end coming. And when the end was coming, and he started going to Bangla Sahib, but he didn't have courage to go into the Darbar Sahib. He would sit outside in the Prakarma, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਉਤਰਨਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਡਰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। And this went on for quite some time, and I was crying in Salwar, I'm going to waste my life, मैं खत्म हो गया हूँ, but this drug has overtaken me, I can't now do anything, and so this life is wasted. One day somehow he mustered a courage, and he went into the Darbar Sahib, Bangla Sahib ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। He went behind the Kirtani Singhs, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। And now when the Kirtan was happening, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। Suddenly he started feeling a lot of pain back here, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਈ, and it's severe pain, but it was like ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, and I was crying also. I was crying like anything, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, I'm feeling good, ਹੈ ਨਾ, crying. He cried, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after some time he got up, he came out, do Prakarma, Guru Granth Sahib Ji Maharaj Matha Teki, he came out. Now he says like everything was blurred. I can see Sangat coming in, but all the chehre were all blurred. I couldn't make out, you know? There was a lot of people coming, I was going through them, and then there was one chehra which was like standing out, and that chehra, that sharir, it comes up to me, it takes me into an embrace, as manu embrace kita, then he takes me to the ਸਰੋਵਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ। ਦੈਨ ਹੀ ਗੇਵ ਹਿਮ ਫਿਊ ਕਪਲ ਆਫ ਪੈਂਫਲੇਟਸ, ਸਮ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਡੇ ਆਈ ਟੁਕ ਦ ਡਰਗ ਲਾਸਟ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ somebody who is into drugs, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਛੱਡਦੇ, ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਵਿਡਰਾਲ ਸਿਮਟਮਸ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਸੋ ਲੌਂਗ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਡਰਗਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਿੰਘ one day, one instance, his drug habit was gone. That's a roar of the lion, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਕੰਕਲੂਡ ਆਲ ਗੋ one short clip of this. Nerd who spotted a yellow-headed Amazon parrot in his Oakland neighborhood 3 weeks ago. The crows were kind of harassing it. Robinson says despite the bullying, the parrot kept following the crows, and over time, Robinson thinks the crows have accepted this colorful bird as one of their own. Last week, another Oakland bird watcher, Ingrid Taylor, spotted the parrot roosting with a murder of crows in Oakland's uptown neighborhood. And it's making crow. So, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? Like, just listen to his words. So what he said. Initially, when the parrot came into the crows, there was a rejection. They were not allowing him to be part of it. That's what happens. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, there will be rejection. But if we are enamored by that group, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੈਰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਪਰਸਿਸਟਿੰਗ that the way this crow, the parrot did,
He persisted, he didn't give up. The crows started accepting. Initially they harassed him, then he started mimicking him. If we go into some other group, we can only mimic, we can't be one of those. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ either this parrot escaped or he was let go irresponsibly. Parents ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। and he is defenseless against predators. crows ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ predators ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, but this parrot is defenseless. ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ challenges ਨੇ, he is not prepared for those challenges, so this is gonna be difficult for him. He is defenseless, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। The moment we go further, the ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ persist ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, they started accepting us and on certain terms. We have to become like them. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We started trying to be like those, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are not mimics, we are individuals, we have our own individuality. ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। Not that crows are bad, not that parrots are good. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। They can live, they have been put like that, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। there are not many more chances for experiments. So keep the sangat intact, keep coming back to sangat and keep your values intact. You don't have to mimic, you can be your individual, you can have your identity and you can still be successful. You can move among all the crows, all the eagles, everything ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, still being yourself as a Guru ka Sikh. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, that's again a great inspiration for many more Sikhs, ਹੈ ਨਾ। young ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ inspiration ਬਣਦੀ ਹੈ। So the Palminder Kaurs, Jagmeet Singhs and all those successful Sikhs, they are inspiration. and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ inhibition ਸੀਗਾ, they will go into politics. Some we had inhibitions into law, in judge and into the courts. They will give up their inhibitions, their fear, and they will go into those careers, है ना। So become a role model, become Guru के Sikh, Guru ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।